تو سورہ کوثر ہے اور یہ سورہ مبارکہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم نعت ہے۔ رب قدیر جل جلالہ نے سورہ کوثر کی ابتدائی آیت کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ، بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ اب زندگی رہی تو انشاءاللہ العظیم میں کوثر پر تفصیلی گفتگو کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو اس سورہ مبارکہ کے مختلف گوشوں پر آپ کے سامنے بات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کوئی بھی چیز میرے مولا نے جو حضور کو عطا فرمائی وہ مختصر نہیں عطا فرمائی، ہر چیز عطا فرمائی تو ہر چیز کا خزانہ عطا فرمایا۔ خیر کثیر، علم دیا تو بے حساب، سخاوت دی تو بے حساب، عقل دی تو بے حساب، دولت دی تو بے حساب۔ کوئی بھی چیز مختصر نہیں عطا فرمائی، بلکہ میرے مولا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی دیا بے شک وہ کثیر عطا فرمایا، کثیر عطا فرمایا۔ اب جب اتنا بڑا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ عز و جل نے فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ خود رب قدیر جل جلالہ نے نعمت کے ملنے پر شکرانے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو اپنے منعم حقیقی اپنے رب قدیر جل جلالہ کا شکر بجا لاؤ۔ بے شک تو جب رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا تو اب رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے شکرانے کے طور پر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ قربانی بے شک جو واجب ہے اس کے وجوب پر جو علماء دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل اسی سورہ مبارکہ کی اس آیہ مبارکہ سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نعمتوں کے ملنے پر قربانی کرنا، نعمتوں کے ملنے پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو پسند ہے۔ اب یہ قربانی تو خاص عید الاضحیٰ کی جو ہم کرتے ہیں، اس قربانی سے متعلق اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے نا، ہے کہ نہیں بتائیں آپ؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیے، عقیقے میں ہم قربانی کرتے ہیں نا، لیکن یہ قربانی الگ ہے، وہ قربانی الگ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ عقیقہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہ خاص طور پر ایام نحر کے اندر جو کی جانے والی قربانی ہے، یہ قربانی جس پر واجب ہے اس کو ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اندر قربانی وہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم عطا فرمایا۔ بے شک اور جب رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی جب کی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ما ہی الاضحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر جو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اس عمل کی یادگار اور اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے پروردگار جل جلالہ نے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں یہ قربانی کا عمل معمولی عمل نہیں ہے، اور لفظ قربان جو ہے یہ بھی قرآن مقدس میں آیا، اس کے معنی اللہ کے قرب کے آتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی کرتا ہے تو جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے
قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل اللہ رب العزت جل جلالہ کو کتنا پسند اور کتنا محبوب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت پر قربان جائیے، ان کے مقام و مرتبے پر قربان جائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضعیفی کی عمر میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اولاد کی تمنا کی تھی اور عرض کیا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ضعیفی میں، بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، تھوڑی سی توجہ میں آپ کے دل و دماغ کی چاہوں گا اور چاہوں گا کہ مکمل توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیں۔ دنیا کا ہر باپ بیٹے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے۔ بے شک بعض لوگ کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا تو بیٹا ہوگا تو بیٹے کا کاندھا نصیب ہوگا۔ بعض لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کمانے کے لائق نہ رہوں گا تو میرا بیٹا مجھے کما کر کے کھلائے گا۔ یہ ساری آرزویں ایک بیٹے سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ضعیفی میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا فرمایا تو آپ کی امیدیں بھی اس سے وابستہ ہونی چاہیے تھی، سبحان اللہ۔ لیکن میرا مولا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تاج خلیلی عطا فرما چکا تو دنیا کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دنیا والوں، جسے میں نے خلیل بنایا ہے وہ خلیل سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت اور کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو صرف مجھ سے محبت اور مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور دکھانے کے لیے دنیا کو، مقام ابراہیم کو، رب قدیر نے اپنے خلیل کو خواب میں حکم عطا فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر خواب بھی وہ کوئی دیکھ لیں تو وہ خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی منشا کے مطابق کہا کرتے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس کی کثرت لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خوف الہی اور خوش خلقی ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں اللہ کا خوف ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہے، وہ غریبوں سے مسکرا کر ملتا ہے، جس کا بیہیویئر اچھا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان چیزوں کا عادی اور ان چیزوں کا اظہار کرنے والا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ پتہ یہ چلا نماز سے جنت میں داخل نہیں کرتی، نماز کے ساتھ ساتھ روزے، حج و زکوٰۃ ہی صرف جنت میں داخل نہیں کرتے، ان کے ساتھ ساتھ اگر کسی انسان کے اندر خوش خلقی ہے تو ان خوش خلقی کی بنیاد پر، اچھے اخلاق کی بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی، حیران ہو جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر اور پڑھ کر کہ اللہ اکبر، خود بھوکے رہتے، اوروں کو کھلاتے، دوسروں کا خیال کرتے، غریبوں کی پرسش کرتے، پریشان حالوں کی مدد کرتے، اچھی طریقے سے مسکرا کر ملتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ اٹھتے، غریبوں کے ساتھ کھاتے، ہر ایک سے مسکرا کر ملتے۔ آخر یہ ساری چیزیں ان کے اندر آئی کیسے؟ اللہ اکبر، آج کوئی ایم ایل اے یا ایم پی بن جائے تو تیوری چڑھ جاتی ہے اور عجیب سچویشن ہوتی ہے، ملنا ہو
अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट के बाद, मिलने से पहले भी और मिलने के वक्त भी ऐसा महसूस होता है जैसे उनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बहुत ऊंचा मकाम अता किया हो और आने वाला गरीब और हकीर इंसान हो। लेकिन अल्लाह अकबर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अखलाक के जेवर से ऐसा आरास्ता कर दिया था कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अमीरुल मुमिनीन बन जाने के बाद, खलीफतुल मुस्लिमीन बन जाने के बाद भी अल्लाह अकबर कोई तकब्बुर नजर नहीं आता, कोई घमंड नजर नहीं आता। आइए मैं आपको बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह के हवाले से एक सहाबी जो मैदान जंग में तशरीफ ले गए थे और मैदान जंग में जाते वक्त अपनी बच्चियों से उन्होंने कहा था, जो बच्चियां बकरियों का दूध दोहना नहीं जानती थी, वो सहाबी जाते वक्त अपनी बच्चियों से कहते हैं, मेरी बच्चियों, जब भी तुम्हें बकरी के दूध की जरूरत हो तो अपनी बकरियां लेकर के असहाबे सुफ़ा जो हैं उनमें से किसी सहाबी के पास चले जाना, वो तुम्हें बकरी का दूध दोह करके दे देंगे। अल्लाह अकबर। बच्चियां जो बकरी का दूध दोहना नहीं जानती थी, वो बकरियों को लेकर असहाबे सुफ़ा के पास पहुंचती हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जलवगर थे, वो रसूल जिनका एक कदम फर्श पर तो दूसरा कदम अर्श पर, वो सैयदुल अंबिया, वो महबूब रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरिश्ता पैगंबर, वो सैयदुल अंबिया, वो इमामुल क़िबलतैन, वो वसीलतना फिद्दारैन, वो साहिब क़ाब क़ौसैन, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चियों को देखा जो बकरियां लेकर के आई हैं और बकरियों का दूध असहाबे सुफ़ा से दोहना चाहती हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, बच्चियों कैसे आना हुआ? हुजूर, हम बकरियों का दूध इनसे दोहना चाहती हैं कि ये बकरियों का दूध दो करके हमें दे दें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बकरियों को पकड़ा, बकरियों की टांग बांधी और फिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चियों से फरमाते हैं कि बर्तन लेकर के आओ। बच्चियां बर्तन लाई और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों का दूध दोह करके उन बच्चियों को दिया और फरमाया, तुम भी पियो, पड़ोसियों को भी पिलाओ, घर वालों को भी पिलाओ। ये कहते हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जब कभी ऐसे काम की जरूरत हो तो मुझसे कह दिया करना। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, किस तरीके से अपने अखलाक का इजहार दुनिया के सामने करते हुए नजर आते हैं। आज का जालिम बेटा अपने हाथों में थैली उठाना शर्म महसूस करता है और माँ बाप अगर गरीब और बूढ़े हैं तो थैलियां उनके हाथ में थमा देता है कि लोग देख करके क्या सोचेंगे। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी और सिद्दीक़ अकबर ने इस तालीम का मुशाहिदा फरमाया, फारूक आजम ने मुशाहिदा फरमाया। अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठते हुए भी देखते, बैठते हुए भी देखते, पूरी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का मुशाहिदा फरमाया। इसी वजह से आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अखलाक ही से मुतासिर होकर तो लोग इस्लाम की आगोश में आने के लिए तैयार हुए। अल्लाह अकबर। एक सहाबी फरमाते हैं, मैंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल तो कर लिया था, लेकिन इस्लाम मेरे सीने के अंदर कमा हक़्क़हू घर नहीं किया था। एक मर्तबा ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर रवाना हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वफ्द जाने वाला था, जो काफिला जाने वाला था, उस काफिले के अंदर मैं भी शामिल था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर पहुंचने के बाद पड़ाव डालने का हुक्म दिया। सब ने पड़ाव डाला और उसके बाद सब कामों में मसरूफ हो गए। खेमा नस्ब करने में कोई लग गया, कोई लकड़ियों की तलाश में लग गया, कोई आटा गूंदने में लग गया। थोड़ी देर के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पाकर सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान परेशान हुए कि आका कहां तशरीफ ले गए। हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। क्या देखते हैं कि दूर से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कांधे मुबारक पर लकड़ियों की गठड़ी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो सहाबी फरमाते हैं, मैंने जब देखा तो मुझसे रहा न गया और मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुजूर गुलामों की तादाद थी, किसी से फरमा देते, कोई जाकर लकड़ियां काट के ले आता। सरकार ये काम आपने क्यों अंजाम दिया?
तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाते हैं कि तुम भी सब काम कर रहे थे, मैंने सोचा मैं भी अपने हिस्से का कोई काम कर लूं। मैं चला गया, इसलिए लकड़ियां तोड़ करके मैं लेकर के आया। मैं तुम लोगों के दरमियान मुमताज बन करके रहना पसंद नहीं करता। वो सहाबी कहते हैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक करीमाना ने इस्लाम को मेरे दिल के अंदर मजबूत कर दिया। पता ये चला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए इस्लाम की अजमतों को लोगों के सीनों के अंदर बिठाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। आप जरा देखें रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक के कितने ऊंचे मनसब पर फाइज थे, बल्कि कितने अजीम मनसब पर फाइज होने के साथ साथ कितने अखलाक के मालिक थे। कि आप जानते हैं लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछने के लिए उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते हैं। या उम्मुल मुमिनीन, जरा ये तो बताइए कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। तो जानते हैं उम्मुल मुमिनीन ने जवाब में इरशाद फरमाया, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? उसने कहा मैंने कुरान तो पढ़ा है। सरकार के बारे में उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं काना खुलुकुल कुरान, जो कुछ कुरान में है उसकी अमली तफसीर देखना हो तो मेरे महबूब को देख लो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की पोजीशन थी। आप जरा देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गरीब भी हुजूर की बारगाह में आता, अमीर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता, लेकिन हर एक के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर और अखलाक वही मुशफ़िकाना था, वही मोहब्बत भरा था। आप जानते हैं हजरत बिलाल को हुजूर ने कितना प्यार दिया। आप जानते हैं हजरत मास को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यार दिया। आप जानते हैं हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार ने कितना प्यार दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को और परेशान हालों को इतना प्यार दिया कि ये प्यार किसी और की बारगाह में मयस्सर होना मुमकिन ही न था। इसीलिए लोग रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने के लिए तैयार थे। आप जरा सोचें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन का लश्कर जब मदीने मुनव्वरा से कहीं जंग के लिए रवाना होता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा देते तुम्हारे घर वालों से कह देना अगर किसी काम की ज़रूरत तो मुझसे कह दें, मैं उनकी ज़रूरियात को पूरी कर दूंगा। आप सोचें तो सही, इतना ख्याल, इतनी फिक्र आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। जानते हैं आप रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अच्छे अखलाक के हवाले से, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अच्छे आमाल के हवाले से और मैदान महशर में काम आने वाले आमाल के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा इरशाद फरमाया। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चीज मीज़ान अमल में हुस्न अखलाक से ज्यादा वजनदार न होगी। हुस्न अखलाक से ज्यादा मीज़ान में वजनी चीज कोई नहीं होगी। इस इरशाद का सदका था कि सहाबा अपने अखलाक को इतना दुरुस्त रखते थे कि जहां जहां सहाबा गए वहां वहां इस्लाम पहुंच गया। जहां जहां सहाबा गए वहां वहां इस्लाम की अजमतों के झंडे उन्होंने लहरा दिए। जहां जहां सहाबा गए लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से करीब कर दिया। वजह क्या थी? सबब क्या था? हर सहाबी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में इल्म के जेवर से भी आरास्ता थे और अखलाक के जेवर से भी आरास्ता थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान ये तसव्वुर करता है कि कायमुल लैल होना, रात भर खड़े रह करके नमाज पढ़ना, दिन भर रोजा रखना, ये बहुत बड़ी नेकी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसकी फजीलत का कोई मुनकिर नहीं हो सकता। लेकिन आप जरा सोचो सहाबा के अखलाक इतने अजीम बने कैसे थे? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इरशादात फरमाए कि उन इरशादात की रोशनी के अंदर
کوئی صحابی بدخلق نہیں رہے بلکہ ہر صحابی کی زندگی اخلاق کے زیور سے آراستہ رہی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں اور اس کے بعد محسوس کریں کہ حسن اخلاق کا معاملہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنے حسن خلق کی وجہ سے قائم اللیل، جو راتوں کو نماز میں کھڑے رہیں، اور صائم النہار، جو دن کو روزہ رکھیں، کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ پتہ چلا حسن اخلاق کا